योर ऑनर, आज से ठीक 4 साल पहले जब किसान बांध से खेतों की बर्बादी की समस्या को लेकर मेरे पास आए थे, तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती विशाखा वानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सबमिट की थी। इस पर मंत्री महोदया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदियां बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। जब वरुण हैंसन की रिपोर्ट आई तो मैं प्रीवियस कलेक्टर विजय कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखा वानी की पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से आ रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है। जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सबमिट कर दिया। Witness is excused. Public Health Officer Mr. Ranganath. I feel not guilty, Your Honor. डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ जी के आदेश पर सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फेक बनाए थे। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से ये काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया। Now Forest Officer Mr. Janardhan Rao. प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैंने बहुत सिंपली डीसीजी के आदेशों को फॉलो किया। वो काम मैं नहीं तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे ये सोचकर मैंने ही कर दिया। Witness is excused. Ex-Collector Mr. Vijay Kumar. प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। जैसा दशरथ जी ने कहा, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर। विशाखा वानी का इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है। श्रीमती विशाखा वानी। आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैंने इनमें से किसी भी ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। बाप बेटा मिलकर अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से जनता के लिए लड़ रही हूँ और जनता के लिए जी रही हूँ। इस कलेक्टर ने जो जाल बिछाया है उसमें फंसकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। इस स्कैम को बढ़ावा देने वाले डीसीजी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोर्ट से मेरी यही विनती है। The court is recessed for lunch. अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय हो चुका। देख लिया ना, कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रही थी और आज जाके उसी से मिल गई। यहाँ जरूरत के मुताबिक अलायंसेस कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि यहाँ सारी पार्टीज का एजेंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खेल रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेस बोर्ड का तू भी एक प्यादा है बस। यस सर। आपने न्यूज देखा? या आई जस्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन है सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? क्या होगा? कन्फेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे। मिस्टर अभिराम, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, ये केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्ग के बारे में या गंदगी में फंसे तेलुरु के बारे में नहीं है। ये नदी ही हम हैं और ये नदी ही व्यवस्था है। इस महीने 9 तारीख को हुआ वायलेंस किसी के भड़काने पर तभी के तभी होने वाला वायलेंस नहीं था। कई सालों के लैंड सर्विस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए, इस खराबी पर उंगली उठाने वाले ऑफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्स्यकारों के बीच श्रीमती विशाखा वानी जी ने बनाया हुआ युद्ध वातावरण है। वो डिटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है, पर यह विचार उस सच के और इस झूठ के बीच हो रहा युद्ध नहीं है। सच के
और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है। इस गंदी साजिश की वजह बनने वाले वो सारे गुनहगार आज राजकीय ताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां का समझौता यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है। योर ऑनर, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिल्लाने का हक है, बस इसी भ्रम में है। पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोकतंत्र की बुनियाद है, ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जनता ही नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले गुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्रेटेजी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है, पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए 2 साल तक असेंबली अटेंड किया एक एमएलए ने। यही है लोकतंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलिस ही न्याय व्यवस्था बनकर एनकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताइए? जनता चुनने वाले लेजिस्लेटर्स, उस लेजिस्लेशन को अमल में लाने वाले सिविल सर्वेंट्स, न्याय की रक्षा करने वाली जुडिशरी, ये 3 घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा। रास्ता भटके हुए उस लेजिस्लेटिव घोड़े को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एग्जीक्यूटिव व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोड़े पर जब लगाम लगाएगा तभी होगा ये असली रिपब्लिक। आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढना होगा योर ऑनर। तेलुरु में जिस दिन से यह साजिश शुरू हुई उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरुण हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं। 100 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हजारों की तादाद में कंज्यूमर्स बीमारी के शिकार हुए हैं। उनकी जान के लिए कौन जिम्मेदार है? तेलुरु को जहरीला बनाने में आखिर किसका हाथ है? जीवन देने वाला तेलुरु और कितनी जानें लेगा? और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे स्कैम्स 40 साल से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? प्रकृति, प्राण और समाज को एक समान रक्षा न करने वाला निर्णय, सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथियारों को सजा न सुनाने वाला फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तेलुरु के पानी के समान है। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। सर, हाँ, तेलुरु प्रदूषण पर अरुण हैंसन और अभिराम ने जो एविडेंस सबमिट किए हैं वो पूरी तरह से सच है, ऐसा टर्मिनल का मानना है। ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 काउंटर तक ही नहीं बल्कि 9 काउंटर तक जरूरत पड़ी तो आर्मी की सहायता लेकर सभी तेलुरु के वादों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं। ऑर्डर 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 ऑर्डर। प्रजाप्रतिनिधि और व्यापारी होने के नाते तेलुरु से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली श्रीमती विशाखा वानी को प्रथम आरोपी निर्धारित करते हुए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उनके साथ साथ डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ, एक्स कलेक्टर विजय कुमार, फर्स्ट ऑफिसर जनार्दन राव, हेल्थ ऑफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299, 300, 304A, 171E के तहत इन सबको हत्यारे निर्धारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट का डिसिप्लिन तोड़ने के जुर्म में इन सभी को कस्टडी में ले लिया जाए। अंदर फैसला बदल दूंगी, देख लेना। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड।
হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা স্বরবর্ণ শিখব। তাহলে চলো আমরা শুরু করি। স্বরে ও, স্বরেওতে অজগরটি
অনেক বড়। সরেয়া, সরেয়াতে আম খেতে গাছে চড়ো। রস্যই, রস্যইতে ইঁদুর ছানা ভয় মরে। দীর্ঘই, দীর্ঘইতে ঈগল পাখি শিকার ধরে। রস্যু, রস্যুতে উট চলেছে মরুর দেশে। দীর্ঘই, দীর্ঘইতে উষাকালে সূর্য হাসে। রি, রিতে ঋতুর রাজা বাংলাদেশ। লি, লিতে কাঠবিড়ালিটি দেখতে বেশ। এ, এতে একতারা হাতে বাউল গায়। ওই, ওইতে ঐরাবত চলে ধীর পায়। ও, ওতে ওজন করো সঠিক করে। ও, ওয়ে ঔষধ খেলে অসুখ সারে। এখন আমরা শিখব ব্যঞ্জন বর্ণ। তাহলে চলো আমরা শুরু করি। ক, কতে কলার কাঁদি গাছে ঝোলে। খ, খতে খরগোশেরা লাফিয়ে চলে। গ, গতে গোলাপ ফুল গন্ধ ছড়ায়। ঘ, ঘতে ঘুঘু ডাকে নিরালায়। উমো, উমোতে ব্যাঙ থাকে ডোবার জলে। চ, চতে চিতাবাঘ দ্রুত চলে। ছ, ছতে ছাগল পোষা বেশ ঝামেলা। বর্গের জ, বর্গের জতে জিরাফের হয় লম্বা গলা। ঝ, ঝতে ঝিনুকের পেটে মুক্তা থাকে। ইউ, ইউতে মিউ মিউ ব্রাল ডাকে। ট, টতে টিয়ার ঠোঁট বাঁকা হয়। ঠ, ঠতে ঠেলা গাড়ি ঠেলতে হয়। ড, ডতে ডালিম ফল ঝুলে গাছে। ঢ, ঢতে ঢোলের শব্দ কানে বাজে। মূর্ধন্য, মূর্ধন্যতে হরিণের শিং আঁকা বাঁকা। ত, ততে তালের পিঠা খাবে খোকা। থ, থতে থলে নিয়ে বাজারে যায়। দ, দতে দুধ শরীরে পুষ্টি যোগায়। ধ, ধতে ধান গাছের দেখো ছবি। দন্তেন্ন, দন্তেন্নতে নজরুল মোদের জাতীয় কবি। প, পতে পুতুল নিয়ে খেলা করে। ফ, ফতে ফড়িং বসেছে ঘাসের উপরে। ব, বতে বাঘের গায়ে কালো ডোরা। ভ, ভতে ভেড়ার শরীর লোমে ভরা। ম, মতে মা শিশুকে আদর করে। জ, জতে জাতা ঘোরে হাতে জোরে। র, রতে রাজহাঁসটি ভাসছে দূরে। ল, লতে
লাটিম দিয়ে খেলা করে। তালিবস্য, তালিবস্যতে শালিক পাখি ধান খায়। মধ্যাহ্নস্য, মধ্যাহ্নস্যতে ষাঁড় দেখে ছুটে পালায়। দন্ত্রিস্য, দন্ত্রিস্যতে সাইকেল চলে পায়ের বলে। হ, হতে হাঁস ভাসে নদীর জলে। ক্ষয়ক্ষ, ক্ষয়ক্ষতে ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে। ডয়সিন্নর, ডয়সিন্নরতে ঘড়ি হাতে খোকা হাসে। ঢয়সিন্নর, ঢয়সিন্নরতে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়। অন্তস্থ, অন্তস্থতে ময়না পাখি কথা কয়। খণ্ডত্ব, খণ্ডত্বতে মৎস্য ধরে জাল ফেলে। অনেশ্বর, অনেশ্বরে মাংস মজা ভুনা খেলে। বিসর্গ, বিসর্গতে দুঃখী মানুষ সেবা চায়। চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রবিন্দুতে কাঁঠাল পাকলে গন্ধ ছড়ায়। হ্যালো ছোট বন্ধুরা, আমরা এখন শিখব 5টি ফুলের নাম, 5টি ফলের নাম, 5টি পশুর নাম, 5টি পাখির নাম এবং 5টি মাছের নাম, ইংলিশ এবং বাংলাতে এবং বানান করে। তাহলে চলো আমরা শুরু করি। প্রথমে আছে ওয়াটার লিলি। ওয়াটার লিলি অর্থ শাপলা। ওয়াটার লিলি বানান WATER, ওয়াটার লিলি LILY, লিলি, ওয়াটার লিলি অর্থ শাপলা। শাপলা বানান তালিবস্য একেরে শা, প লয়কেরে লা, শাপলা। তাহলে ওয়াটার লিলি অর্থ শাপলা। তারপরে আছে রোজ। রোজ অর্থ গোলাপ। রোজ বানান ROSE, রোজ অর্থ গোলাপ। গোলাপ বানান গ করে গো, লয় করে লা, প, গোলাপ। 3 নম্বর রয়েছে ম্যারিগোল্ড। ম্যারিগোল্ড অর্থ গাধা। ম্যারিগোল্ড বানান MARI, ম্যারি গোল্ড, GOLD, গোল্ড। ম্যারিগোল্ড অর্থ গাধা। গ চন্দ্রবিন্দু আকার, দয় করে দা, গাধা। 4 নম্বর রয়েছে চায়না রোজ। চায়না রোজ অর্থ জবা। চায়না রোজ বানান CHINA, চায়না। রোজ বানান ROSE, রোজ অর্থ জবা। জবা বানান জ বয়করবা, জবা। 5 নম্বরে রয়েছে সানফ্লাওয়ার। সানফ্লাওয়ার অর্থ সূর্যমুখী। সানফ্লাওয়ার বানান SUN, সান। ফ্লাওয়ার বানান FLOWER, ফ্লাওয়ার। সানফ্লাওয়ার অর্থ সূর্যমুখী। সূর্যমুখী বানান দন্ত্রিস্য দীর্ঘের সু, জয় রেপ সূর্য, ময় দীর্ঘকারে মু, ক্ষয় দীর্ঘকারে খি, মুখী, সূর্যমুখী। ছোট বন্ধুরা, এখন আমরা শিখব 5টি ফলের নাম। প্রথমে আছে জ্যাক ফ্রুট। জ্যাক ফ্রুট অর্থ কাঁঠাল। জ্যাক ফ্রুট বানান JACK, জ্যাক। ফ্রুট বানান FRUIT,
UIT ফ্রুট জ্যাকফ্রুট কাঁঠাল বানান ক চন্দ্রবিন্দু আকার ঠয়কের ঠা ল কাঁঠাল। 2 নাম্বার রয়েছে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো অর্থ আম ম্যাঙ্গো বানান MANGO ম্যাঙ্গো। আম বানান সরেয়া ম আম। 3 নাম্বার রয়েছে অ্যাপল অ্যাপল অর্থ আপেল অ্যাপল বানান APPLE অ্যাপল। আপেল বানান সরেয়া পয়কারে পে ল আপেল। 4 নাম্বার রয়েছে অরেঞ্জ অরেঞ্জ অর্থ কমলা অরেঞ্জ বানান ORANGE অরেঞ্জ। কমলা বানান ক ম লয়কেরলা কমলা। 5 নম্বরে রয়েছে লিচি লিচি অর্থ লিচু লিচি বানান LICHI লিচি অর্থ লিচু লিচু বানান লরসিকারে লি চরসিকারে চু লিচু। ছোট বন্ধুরা এখন আমরা শিখব পশুর নাম। প্রথমে আছে টাইগার টাইগার অর্থ বাঘ টাইগার বানান TIGER টাইগার অর্থ বাঘ বয়কারে বা ঘ বাঘ। 2 নম্বরে রয়েছে লায়ন লায়ন অর্থ সিংহ লায়ন বানান LION লায়ন অর্থ সিংহ সিংহ বানান দন্তের স্বরসিকারে সি অনেশ্বর হ সিংহ। 3 নম্বরে রয়েছে ডিয়ার ডিয়ার অর্থ হরিণ ডিয়ার বানান DEER ডিয়ার হরিণ বানান হ রসিকারে রি ন হরিণ। 4 নম্বরে রয়েছে এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট অর্থ হাতি এলিফ্যান্ট বানান ELEPHANT এলিফ্যান্ট অর্থ হাতি হাতি বানান হয় করে হা তরসিকারে তি হাতি। 5 নম্বরে রয়েছে ক্যাট ক্যাট অর্থ বিড়াল ক্যাট বানান CAT ক্যাট বিড়াল বানান বয়রসিকারে বি রয়কারে রা ল বিড়াল। ছোট বন্ধুরা এখন আমরা শিখব 5টি পাখির নাম। 1 নম্বরে রয়েছে ম্যাকপাই ম্যাকপাই অর্থ দোয়েল ম্যাকপাই বানান MAGPIE ম্যাকপাই দোয়েল বানান দাও করে দো অন্তস্থ একার ল দোয়েল। 2 নম্বর রয়েছে মাইনা মাইনা অর্থ ময়না মাইনা বানান MYNAH মাইনা ময়না বানান ম অন্তস্থ নয়কারে না ময়না। 3 নম্বর রয়েছে পিজন পিজন অর্থ কবুতর পিজন বানান PIGEON পিজন কবুতর বানান ক বড় শিকারে বু ত
র কবুতর। 4 নম্বরে রয়েছে ডাব। ডাব অর্থ ঘুঘু। ডাব বানান DOVE ডাব। ঘুঘু বানান ঘরে সুকারে ঘু, ঘরে সুকারে ঘু, ঘুঘু। 5 নম্বরে রয়েছে প্যারট। প্যারট অর্থ টিয়া। প্যারট বানান PARROT প্যারট অর্থ টিয়া। টরে শিকারে টি, পুন্তস্থ আকার টিয়া। ছোট বন্ধুরা, এখন আমরা শিখব 5টি মাছের নাম। 1 নম্বরে রয়েছে হিলসা। হিলসা অর্থ ইলিশ। হিলসা বানান HILSHA হিলসা। ইলিশ বানান রস্যই লরিশিকারি লি তালিবস্য ইলিশ। 2 নম্বর রয়েছে রুহুকার্প। রুহুকার্প অর্থ রুই। রুহুকার্প বানান ROHU রুহু কার্প। কার্প বানান CARP কার্প। রুই বানান রস্যকার রু রস্যই রুই। 3 নম্বর রয়েছে ক্যাতলা। ক্যাতলা অর্থ কাতল। ক্যাতলা বানান CATLA ক্যাতলা অর্থ কাতল। কাতল বানান কয়েকারে কা ত ল কাতল। 4 নম্বর রয়েছে মৃগেল। মৃগেল অর্থ মৃগেল। মৃগেল বানান MRIGAL মৃগেল। মৃগেল অর্থ মৃগেল। বাংলায় মৃগেল বানান মরিকারে মি গয়কারে গে ল মৃগেল। 5 নম্বরে রয়েছে শিটফিশ। শিটফিশ অর্থ বোয়াল। শিটফিশ বানান SHEAT শিট। ফিশ বানান FISH ফিশ। শিটফিশ অর্থ বোয়াল। বোয়াল বানান বউকারে বো অন্তস্থ আকার ল বোয়াল। হ্যালো ছোট বন্ধুরা, আমরা আজকে শিখব মাছের নাম ইংলিশ এবং বাংলাতে এবং বানান করে। ফিশ অর্থ মাছ। তাহলে প্রথমে আমরা যে মাছের নাম শিখব সেটা হচ্ছে হিলসা। হিলসা অর্থ ইলিশ। হিলসা বানান HILSA হিলসা। ইলিশ বানান রস্যই ল রসিকারে লি তালিবস্য ইলিশ। তারপর রয়েছে রুহুকার্প। রুহুকার্প অর্থ রুই। রুহুকার্প বানান ROHU রুহু। কার্প বানান CARP কার্প। রুহুকার্প অর্থ রুই। রুই বানান রসিকার রু রস্যই রুই। তারপর রয়েছে ক্লাইম্বিং পার্স। ক্লাইম্বিং পার্স অর্থ কই। ক্লাইম্বিং বানান CLIMBING ক্লাইম্বিং। পার্স বানান PERCH পার্স। এর অর্থ হচ্ছে কই। কই বানান ক রস্যই কই। তারপর রয়েছে বেঙ্গল লস। বেঙ্গল লস অর্থ বৌ মাছ অথবা পুতুল মাছ। বেঙ্গল লস বানান BENGAL
বেঙ্গল। লস বানান LOACH, লস। বউ মাছ বানান ব করে বউ, ময় করে মা, স, মাছ। অথবা যদি পুতুল মাছ শেখো তাহলে পুতুল মাছ বানান পরশু করে পু, তরশু করে তু, ল, পুতুল, ময় করে মা, স, মাছ। তারপর রয়েছে শিট ফিশ। শিট ফিশ অর্থ বোয়াল। শিট ফিশ বানান SHEAT, শিট। ফিশ বানান FISH, ফিশ অর্থ বোয়াল। বোয়াল বানান ব করে বো, অন্তস্থ আকার, ল, বোয়াল। তারপর রয়েছে স্টিঙ্গিং ক্যাটফিশ। স্টিঙ্গিং ক্যাটফিশ অর্থ শিং। স্টিঙ্গিং ক্যাটফিশ বানান STIN, স্টিন, গিং, GING, গিং। ক্যাটফিশ, ক্যাটফিশ বানান CATFISH, ক্যাটফিশ। শিং বানান তালিবস্বর শিখে শি, অনেশ্বর, শিং। তারপর হচ্ছে ক্যাতলা। ক্যাতলা অর্থ কাতল। ক্যাতলা বানান CATLA, ক্যাতলা। কাতল বানান কয়কারে কা, ত, ল, কাতল। ট্রাউট। ট্রাউট অর্থ মৃগেল। ট্রাউট বানান TROUT, ট্রাউট। মৃগেল বানান ময়রিকারে মি, গয়কারে গে, ল, মৃগেল। হাম্পিড ফেদার ব্যাগ। তারপর রয়েছে হাম্পিড ফেদার ব্যাগ। হাম্পিড ফেদার ব্যাগ অর্থ ফলি। হাম্পিড ফেদার ব্যাগ বানান HUMP, হাম, PED, হাম্পিড। ফেদার ব্যাগ বানান FEATHER, ফেদার। ব্যাগ BACK, ব্যাগ অর্থ ফলি। ফলি বানান ফ, লরসিকারে লি, ফলি। তারপর রয়েছে ক্যাটফিশ। ক্যাটফিশ অর্থ মাগুর। ক্যাটফিশ বানান CATFISH, ক্যাটফিশ। মাগুর বানান ময়কারে মা, গরসুকারে গো, র, মাগুর। তারপর রয়েছে স্ট্রাইপড স্নেকহেড। স্ট্রাইপড স্নেকহেড অর্থ শোল। স্ট্রাইপড স্নেকহেড বানান STRIPPED, স্ট্রাইপড। স্নেকহেড SNAKESED, স্নেকহেড। শোল বানান তালিবস্য করে শো, ল, শোল। তারপর রয়েছে ক্লাউন নাইফ ফিশ। এর অর্থ হলো চিতল। ক্লাউন বানান CLOWN, ক্লাউন। নাইফ বানান KNIFE, নাইফ। ফিশ বানান FISH, ফিশ। ক্লাউন নাইফ ফিশ অর্থ চিতল। তারপর রয়েছে গ্লাসি ফিশ। গ্লাসি ফিশ অর্থ চান্দা। গ্লাসি ফিশ বানান GLASSY, গ্লাসি। ফিশ বানান FISH, ফিশ অর্থ চান্দা। চান্দা বানান চয়কারে চা,
9 দয়াকার চান্দা। তারপর রয়েছে পমফ্রেট। পমফ্রেট অর্থ রূপচাঁদা। পমফ্রেট বানান POM, পম। ফ্রেড বানান FRET, ফ্রেড। রূপচাঁদা বানান রয় দীর্ঘের রূপ, রূপ। চয়কার চা, 9 দয় আকার চান্দা, রূপচাঁদা। তারপর রয়েছে চাটা। চাটা অর্থ চাটা, CHATA, চাটা। এবং বাংলায় চাটা বানান চয়কার চা, টয়কার টা, চাটা। তারপর রয়েছে লং উইস্কার্ড ক্যাটফিশ। লং উইস্কার্ড ক্যাটফিশ এর অর্থ আইর। তাহলে চলো এটার বানানটা আমরা শিখে নেই। লং, LONG, লং। উইস্কার্ড, উইস্কার্ড বানান WHISKERED, উইস্কার্ড। ক্যাটফিশ CATFISH, ফিশ, ক্যাটফিশ। আইর বানান সরেয়া রস্যই র, আইর। তারপর রয়েছে ডানকোনা। ডানকোনা এর বাংলা অর্থ ডানকোনা। তাহলে আমরা ইংলিশ বানানটা দেখে নেই। DANCANA, ডানকোনা। বাংলায় ডানকোনা বানান ডয়কারে ডা, ন, ডান। ক, নয়কারে না, ডানকোনা। তারপর রয়েছে ব্ল্যাক রুহু। ব্ল্যাক রুহু অর্থ কালীবাউস। ব্ল্যাক রুহু বানান BLACK, ব্ল্যাক। রুহু বানান RUHO, রুহু। কালীবাউস বানান কয়েকের কা, লরসিকারি কালী, বয়কের বা, রস্যৌ দন্তরিস, বাউস, কালীবাউস। তারপর রয়েছে সিলভার কার্ভ। সিলভার কার্ভ অর্থ সিলভার কার্ভ। ইংলিশে সিলভার কার্ভ বানান SILVER, সিলভার। কার্ভ বানান CARP, কার্ভ। বাংলায় সিলভার কার্ভ বানান দন্তের স্বরশিকারে শি, ল, ভয়কার ভা, র, সিলভার। কার্ভ বানান কয়কার কা, পরেব, কার্ভ, সিলভার কার্ভ। তারপর রয়েছে পাবো ক্যাটফিশ। পাবো ক্যাটফিশ অর্থ পাবদা। পাবো ক্যাটফিশ বানান PABO, পাবো। ক্যাটফিশ বানান CAT, ক্যাট। ফিশ FISH, ফিশ অর্থ পাবদা। পাবদা বানান পয়কারে পা, ব, দয়কারে দা, পাবদা। অলিভ বার্ব। অলিভ বার্ব অর্থ সরপটি। অলিভ বার্ব বানান OLIVE, অলিভ। বার্ব বানান গুন্টিয়া লস। গুন্টিয়া লস অর্থ গুতুম। গুন্টিয়া লস বানান GUNTEA, গুন্টিয়া। লস বানান LOACH, লস। অর্থ গুতুম। গুতুম বানান গরসকারে গো, তরসকারে তো, ম, গুতুম। তারপরে রয়েছে তেলাপিয়া। তেলাপিয়া অর্থ তেলাপিয়া। তেলাপিয়া বানান TILAPIA, তেলাপিয়া।
বাংলায় তেলাপিয়া বানান তয়কারে তে লয়কারে লা পরশিকারে পি অন্তস্থ আকার তেলাপিয়া। তারপর রয়েছে গ্যাংস রিভার স্প্যারেট। গ্যাংস রিভার স্প্যারেট অর্থ কাসকি। গ্যাংস রিভার স্প্যারেট বানান GANGES গ্যাংস। রিভার বানান RIVER রিভার। স্প্যারেট SPART স্প্যারেট। কাসকি বানান ক চন্দ্রবিন্দু আকার চ করশিকারে কি কাসকি। তারপরে রয়েছে গ্রাস কার্প। গ্রাস কার্প অর্থ গ্রাস কার্প। গ্রাস কার্প বানান GRASS গ্রাস। কার্প বানান CARP কার্প। বাংলায় গ্রাস কার্প বানান গরফালা আকার দন্ত্রিশ গ্রাস। কার্প বানান কয়কারে কা পয়রেপ কার্প। কাজরি। কাজরি অর্থ কাজরি। কাজরি বানান KAZORI কাজরি। বাংলায় কাজরি বানান কয়কারে কা জ রয়দিকারে রি কাজরি। তারপর রয়েছে ম্যাকারেল। ম্যাকারেল অর্থ বাটা মাছ। ম্যাকারেল বানান MACKEREL ম্যাকারেল। বাটা মাছ বানান বয়কারে বা টয়কারে টা বাটা ময়কারে মা স মাছ। শ্রিম্প। শ্রিম্প অর্থ চিংড়ি। শ্রিম্প বানান SHRIMP শ্রিম্প। চিংড়ি বানান চরশিকারে চি অনেশ্বর ররশিকারে রি চিংড়ি। তারপর রয়েছে স্ট্রাইপড ডোয়ার্ফ ক্যাটফিশ। স্ট্রাইপড ডোয়ার্ফ ক্যাটফিশ অর্থ ট্যাংরা। স্ট্রাইপড বানান STRIPPED স্ট্রাইপড। ডোয়ার্ফ বানান DWARF ডোয়ার্ফ। ক্যাটফিশ বানান CATFISH ক্যাটফিশ। ট্যাংরা বানান টয়কারে টে অনেশ্বর রয়কারেরা ট্যাংরা। তারপর রয়েছে বার্ব। বার্ব অর্থ পুঁটি। বার্ব বানান BARB বার্ব। পুঁটি বানান প চন্দ্রবিন্দু রস্যু টয়রসিকারে টি পুঁটি। তারপর রয়েছে জায়ান্ট স্নেকহেড। জায়ান্ট স্নেকহেড অর্থ গজার। জায়ান্ট স্নেকহেড বানান GIANT জায়ান্ট। স্নেকহেড বানান SNAKE স্নেক হেড HEAD স্নেকহেড। গজার বানান গ জয়কারে যা র গজার। তারপর রয়েছে পাঙ্গাস। পাঙ্গাস এর বাংলা অর্থ পাঙ্গাস। পাঙ্গাস বানান PUNGAS পাঙ্গাস বানান পয়কের পা অনেশ্বর গয়কের গা দন্ত্রিশ পাঙ্গাস। স্পটেড স্নেকহেড। স্পটেড স্নেকহেড অর্থ টাকি। স্পটেড স্নেকহেড বানান SPOTTED
স্পটেড। স্নেক হেড বানান SNAK, স্নেক। হেড বানান HEAD, হেড। অর্থ টাকি। টাকি বানান টয়ক্রেটা করশিকারি কি টাকি। তারপর রয়েছে বাটারফ্লাই ফিশ এর বাংলা অর্থ বাটারফ্লাই ফিশ। বাটারফ্লাই ফিশ বানান BUTTER, বাটার, ফ্লাই FLY, ফ্লাই। ফিশ বানান FISH, ফিশ। বাংলায় বাটারফ্লাই ফিশ বানান বয়কের বা টয়কের টা র বাটার, ফয়লয় আকার রসই ফ্লাই। ফিশ বানান ফয়রসিকারে ফি দন্ত্রিশ ফিশ। কার্ফু। কার্ফু অর্থ কার্ফু। ইংলিশে কার্ফু বানান CARFU, কার্ফু। বাংলায় কার্ফু বানান কয়েকের কা ফয়রে প্রস্যু কার্ফু। তারপর রয়েছে সিভেলে। সিভেলে অর্থ সামুদ্রিক বেলে। সিভেলে বানান SEAC, বেলে বানান BELE, বেলে। সামুদ্রিক বেলে বানান দন্ত্রিশ রেশা ময়রস্য করে মু দর ফলারস্যি ক। সামুদ্রিক বেলে বানান বয়কের বে লয়কের লে বেলে। নিডল ফিশ। নিডল ফিশ অর্থ কাকিলা। নিডল ফিশ বানান NEEDLE, নিডল। ফিশ বানান FISH, ফিশ। কাকিলা বানান কয়কারে কা কয়রসিকারে কি লয়কারেলা কাকিলা। তারপর রয়েছে টায়ার, ট্রাক, স্পাইনি। টায়ার, ট্রাক, স্পাইনি বানান TIRE, টায়ার, ট্রাক, TRACK, ট্রাক। স্পাইনি SPINY, স্পাইনি। বাইম বানান বয়কের বা রসই ম বাইম। তারপর রয়েছে ম্যাঙ্গো ফিশ। ম্যাঙ্গো ফিশ অর্থ তপসে। ম্যাঙ্গো ফিশ বানান MANGO, ম্যাঙ্গো। ফিশ বানান FISH, ফিশ। তপসে বানান ত প দন্ত্রিশ রেশে তপসে। তারপর রয়েছে পাথর চাটা। পাথর চাটা অর্থ পাথর চাটা। ইংলিশে পাথর চাটা বানান PATHOR, পাথর। চাটা বানান CHATA, চাটা। বাংলায় পাথর চাটা বানান পয়কের পা থ র পাথর। চাটা বানান চয়কের চা টয়কের টা চাটা, পাথর চাটা। তারপর রয়েছে ডলফিন। ডলফিন এর বাংলা অর্থ ডলফিন। ডলফিন বানান DOLPHIN, ডলফিন। বাংলায় ডলফিন বানান ড ল ফরশিকারে ফি ন ডলফিন। ফ্লাইং ফিশ। ফ্লাইং ফিশ এর বাংলা অর্থ ফ্লাইং ফিশ।
ফ্লাইং ফিশ বানান FLING ফ্লাইং, ফিশ বানান FISH ফিশ, বাংলায় ফ্লাইং ফিশ বানান ফয়লয় আকার রস্যই অনেশ্বর, ফ্লাইং ফিশ বানান ফয়রশিকারে ফি দন্তিরিস্য ফিশ। অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল অর্থ অ্যাঞ্জেল, ইংলিশে অ্যাঞ্জেল বানান ANGEL অ্যাঞ্জেল, বাংলায় অ্যাঞ্জেল বানান ইয়জয়কার ল অ্যাঞ্জেল। শার্ক, শার্ক অর্থ হাঙর, শার্ক বানান SHARK শার্ক, হাঙর বানান হয়কারে হা উময় গয় র হাঙর। জেলিফিশ, জেলিফিশের বাংলা অর্থ জেলিফিশ, জেলিফিশ বানান GELLY জেলি, ফি বানান FISH ফিশ, বাংলায় জেলিফিশ বানান জয়কারে জে লরসিকারে লি জেলি, ফি বানান ফরসিকারে ফি দন্তিরিস্য ফিশ। তারপর রয়েছে গোল্ডফিশ, গোল্ডফিশ অর্থ সোনালী মাছ, গোল্ডফিশ বানান GOLD গোল্ড, ফিশ বানান FISH ফিশ, সোনালী মাছ বানান দন্ত্রিশ করে শ নয় করে না লয় দীর্ঘিকারে লি সোনালী, মাছ বানান ময় করে মা স মাছ। স্টার ফিশ, স্টার ফিশের বাংলা অর্থ স্টার ফিশ, ইংলিশে স্টার ফিশ বানান STAR স্টার, ফিশ FISH ফিশ, বাংলায় স্টার ফিশ বানান দন্ত্রিশয় আকার র স্টার, ফিশ বানান ফরসিকারে ফি দন্ত্রিশ ফিশ। আসসালামু আলাইকুম ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা এখন শিখব কিছু সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন এবং উত্তর। তাহলে চলো আমরা স্টার্ট করি। প্রথম প্রশ্ন, আমাদের দেশের নাম কি? উত্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। 2 নম্বর প্রশ্ন, বাংলাদেশের আয়তন কত? উত্তর, 1,48,393 বর্গ কিলোমিটার। 3, বাংলাদেশের জেলা কয়টি? উত্তর, 64টি। 4, বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি? উত্তর, ঢাকা। 5, আমাদের জাতীয় ভাষা কি? উত্তর, বাংলা ভাষা। 6, বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর নাম কি? উত্তর, চট্টগ্রাম। 7, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কোথায় অবস্থিত? উত্তর, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। 8, বাংলাদেশের জাতীয় শহীদ দিবস কবে? উত্তর, 21শে ফেব্রুয়ারি। 9, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? উত্তর, 26শে মার্চ। 10, বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে? উত্তর, 16ই ডিসেম্বর। 11, ভাষা শহীদ কে কে? উত্তর, সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর রহমান। 12, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?
উত্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 13 বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে? উত্তর তাজউদ্দিন আহমেদ। 14 বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কে? উত্তর বেগম খালেদা জিয়া। 15 বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? উত্তর শাহবাগ, ঢাকা। 16 বাংলাদেশের বৃহত্তর সেতু কোনটি? উত্তর বঙ্গবন্ধু বহুমুখী যমুনা সেতু। 17 বাংলাদেশের বৃহত্তর রেলওয়ে স্টেশন কোনটি? উত্তর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা। 18 বাংলাদেশের বৃহত্তর বন কোনটি? উত্তর সুন্দরবন। 19 বাংলাদেশের বৃহত্তর চিড়িয়াখানা কোনটি? উত্তর মিরপুর চিড়িয়াখানা, ঢাকা। 20 বাংলাদেশের বৃহত্তর বিমানবন্দর কোনটি? উত্তর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা। আমরা এখন শিখব অ্যালফাবেট অর্থাৎ ইংরেজিতে বর্ণমালা শিখব। প্রথমে আমরা এ লিখব। এখানে আমরা অরেঞ্জ কালার দিয়ে এ লিখছি। এ লেখা কমপ্লিট। এখানে আমরা অরেঞ্জ কালার দিয়ে এ লিখেছি। অরেঞ্জ অর্থ কমলা, অর্থাৎ আমরা কমলা কালার দিয়ে এ লিখেছি। তাহলে এরপরে এখন কি হবে? বি। চলো এবার আমরা বি লিখব। এখানে আমরা বি লিখব পিঙ্ক কালার দিয়ে। পিঙ্ক অর্থ হচ্ছে গোলাপি, অর্থাৎ আমরা গোলাপি কালারের রং দিয়ে বি লিখছি। আমাদের বি লেখা কমপ্লিট। বির পরে আছে কি? সি। আমরা এখন লিখব সি। তাহলে চলো আমরা সি লিখি। আমরা এখন সি লিখব ব্লু কালার দিয়ে। তাহলে চলো আমরা সি লিখে নেই। আমাদের সি লেখা কমপ্লিট। এবিসিডিতে 26টি বর্ণ আছে, এর মধ্যে আমাদের 3টা লেখা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন সির পরে কি হয়? ডি। এখন আমরা ডি লিখব। ডি লেখার আগে দেখো এখানে কতগুলো বল রয়েছে। এখন আমরা লিখব ডি। ডি লিখব আমরা রেড কালার দিয়ে। রেড অর্থ লাল, তাহলে আমরা লাল রং দিয়ে ডিটা লিখছি। আমাদের ডি লেখা কমপ্লিট। ডির পরে হলো ই। এখন আমরা লিখব ই। এটা আমরা কি কালার দিয়ে লিখব বলতো? এটা আমরা লিখব রেড কালার দিয়ে। একটু আগে আমরা শিখেছিলাম রেড অর্থ লাল, অর্থাৎ আমরা লাল রং দিয়ে এখন ই লিখছি। এরপরে হলো এফ। আমরা এখন লিখব এফ। তাহলে চলো আমরা এফ লিখি। এফে আমরা রেড কালার দিয়ে লিখব। একটু আগেও কিন্তু আমরা রেড কালার দিয়ে লিখেছিলাম ই। তাহলে রেড অর্থ কি? রেড অর্থ হচ্ছে লাল, অর্থাৎ আমরা লাল রং দিয়ে এফও লিখে নিচ্ছি। এফ লেখা কমপ্লিট। এখন আমরা লিখব জি। জি লেখার আগে আমরা একটু ক্যাটের ডান্স দেখে নেই। এখন আমরা লিখব জি। জিও আমরা রেড কালার দিয়েই লিখব। জি লেখা কমপ্লিট। জির পরে আছে
এইস। এখন আমরা লিখব এইস। এইসে আমরা রেড কালার ব্যবহার করছি, তাহলে রেড কালার দিয়ে আমরা এইসটা লিখে নেই। এইস লেখা কমপ্লিট। এইসের পরে আছে হলো আই, তাহলে আমরা এখন লিখব আই। আইতে আমরা রেড কালার ইউজ করব না, আইতে আমরা বেগুনি কালার দিয়ে আই লিখব। এখন আমরা লিখব জে। যেতে আমরা রেড কালার ইউজ করছি, রেড কালার দিয়ে জে লিখছি। আমাদের লেখা কমপ্লিট। জের পরে হয় হলো কে। এখন আমরা লিখব কে। কে লিখব আমরা পিঙ্ক কালার দিয়ে। পিঙ্কের বাংলা অর্থ হচ্ছে গোলাপি, তাহলে আমরা গোলাপি কালার দিয়ে কে লিখছি। আমাদের কে লেখা কমপ্লিট। কের পরে আছে এল। আমরা এখন লিখব এল। এলেও আমরা বেগুনি কালার দিয়ে এল লিখছি। আমাদের এল লেখা কমপ্লিট। এল এর পরে কি হয় বলো তো? এল এর পরে হয় হলো এম, তাহলে আমরা এখন লিখব এম। এম আমরা লিখব পিঙ্ক কালার দিয়ে। পিঙ্ক অর্থ হচ্ছে গোলাপি। আমরা এখন গোলাপি রং দিয়ে এম লিখে নিচ্ছি। আমাদের এম লেখা কমপ্লিট। এম এর পরে আছে এন, তাহলে চলো আমরা এখন এন লিখে নিই। আমরা এখন লিখব এন, তাহলে এন আমরা কি কালার দিয়ে লিখব বলো তো? ব্লু কালার দিয়ে। আমরা ব্লু কালার দিয়ে এনটা লেখা শেষ করছি। এন লেখা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। এন এর পরে কি হয় বলো তো? এন এর পরে হয় ও, তাহলে আমরা এখন লিখব ও। ও লেখার আগে চলো আমরা একটু ক্যাটের ডান্স দেখে নেই। দেখো কত সুন্দর ডান্স করছে। তাহলে এখন আমরা লিখব ও। ওতে আমরা কি কালার ইউজ করব বলো তো? ওতে আমরা রেড কালার ইউজ করব। আমরা আগে শিখেছিলাম রেড অর্থ লাল, অর্থাৎ আমরা লাল রং দিয়ে এখন ও লিখব। তাহলে চলো আমরা ওটা লিখে নেই। ও লেখা আমাদের কমপ্লিট। ওর পরে আছে হলো পি, তাহলে আমরা এখন কি লিখব বলো তো? আমরা এখন লিখব পি। তাহলে চলো আমরা পিটা লেখা শুরু করি। পি আমরা লিখব পিঙ্ক কালার দিয়ে। আমরা আগে শিখেছিলাম পিঙ্ক অর্থ হচ্ছে গোলাপি রং, তাহলে আমরা পিটা গোলাপি রং দিয়ে লিখছি। আমাদের পি লেখা কমপ্লিট। পির পরে কি হয় বলো তো? পির পরে হয় কিউ, তাহলে আমরা এখন লিখব কিউ। কিউ আমরা লিখব পিঙ্ক কালার দিয়ে। পিঙ্ক অর্থ গোলাপি, তাহলে চলো আমরা কিউটা লিখে নেই।
আমাদের কিউ লেখা হয়ে গিয়েছে। কিউ এর পরে আছে হচ্ছে আর, তাহলে আমরা এখন লিখব আর। আর লেখার আগে চলো আমরা ক্যাট কি বলে শুনি। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা খুবই ভালো পড়ছো এবং লিখছো। যদি তোমরা এভাবে ভালো করো তাহলে তোমাদের জন্য আমি গিফট বক্স নিয়ে আইবো। তাহলে আমরা এখন লিখব আর। আর আমরা পার্পল কালার দিয়ে লিখছি। আর লেখা কমপ্লিট। আর এর পরে কি আছে বলো তো? আর এর পরে আছে হলো এস। আমরা তাহলে এখন লিখব এস। তাহলে চলো আমরা এস লিখে নেই। এস আমরা কি কালার দিয়ে লিখবো বলো তো? রেড কালার দিয়ে লিখবো। রেড অর্থ আমরা কি শিখেছিলাম? লাল। অর্থাৎ আমরা লাল রং দিয়ে এস লিখলাম। এস এর পরে রয়েছে টি। আমরা এখন লিখব টি। তাহলে চলো আমরা টি লিখে নেই। আমরা এখন টি লিখব অরেঞ্জ কালার দিয়ে। অরেঞ্জ অর্থ কমলা। তাহলে আমরা কমলা কালারের রং দিয়ে টি লিখলাম। টি লেখা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা লিখব ইউ। ইউ লেখার আগে চলো আমরা গিফট বক্সগুলো দেখি কি আছে এর মধ্যে। চলো আমরা গিফট বক্সগুলো এখন ওপেন করি। এখানে 3টা বক্স রয়েছে। চলো একটা খুলে দেখি। ওয়াও, এর মধ্যে ক্যাট লুকিয়ে ছিল। তাহলে চলো আমরা এখন ইউ লেখাটা শিখে নেই। ইউ আমরা এখানে রেড কালার দিয়ে লিখছি। রেড অর্থ বলেছিলাম লাল। অর্থাৎ আমরা লাল রং দিয়ে ইউ লিখেছি। এর পরে রয়েছে ভি। তাহলে আমরা এখন লিখব ভি। আমরা ভি রেড কালার দিয়ে লিখব। রেড অর্থ হচ্ছে লাল। তাহলে আমরা রেড কালার দিয়ে ভিটা লিখে নিচ্ছি। ভি লেখা আমাদের কমপ্লিট। ভির পরে কি হবে বলো তো? ভির পরে হবে ডব্লিউ। তাহলে আমরা এখন লিখব ডব্লিউ। ডব্লিউ আমরা লিখব অরেঞ্জ কালার দিয়ে। অরেঞ্জ অর্থ কমলা। তাহলে আমরা এখন অরেঞ্জ কালার দিয়ে ডব্লিউ লিখে নিচ্ছি। আমাদের ডব্লিউ লেখা শেষ। ডব্লিউর পরে হবে এক্স। তাহলে চলো আমরা এখন এক্স লিখি। ছোট্ট বন্ধুরা, এক্স লেখার আগে তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে। তোমরা খুব ভালো পারছো, সেই জন্য তোমাদের জন্য সুন্দর একটা গিফট। চলো আমরা গিফট বক্সগুলো থেকে খুলে দেখি কি আছে এর মধ্যে গিফট তোমাদের জন্য। দেখো, ওয়াও, প্লেন। তোমাদের জন্য সুন্দর একটা প্লেন। আমরা এখন এক্স লিখব ব্লু কালার দিয়ে। তাহলে চলো আমরা ব্লু কালার দিয়ে এক্স লিখে নিই। আমাদের এক্স লেখা কমপ্লিট। এক্স এর পরে হয় ওয়াই। তাহলে আমরা এখন লিখব ওয়াই। ওয়াইও আমরা ব্লু কালার দিয়ে লিখব। তাহলে চলো আমরা ওয়াই লেখা কমপ্লিট করি। ওয়াই লেখা শেষ। এখন আমরা কি লিখবো বলো তো? এখন আমাদের আর একটাই ওয়ার্ড আছে, সেটা হচ্ছে জেড। তাহলে আমরা এখন লিখব জেড।
জেট আমরা কি কালার দিয়ে লিখবো বলো তো? জেট লিখবো আমরা অরেঞ্জ কালার দিয়ে। আমরা আগেই শিখেছিলাম অরেঞ্জ অর্থ কমলা। তাহলে আমরা কমলা কালারের রং দিয়ে জেট লিখে নিচ্ছি। জেট লেখা আমাদের কমপ্লিট।